in last lecture, we have actually started this 28th aphorism, which is called as Tajjapaha Tadartha Bhavanam. So we have seen that Tasya Vachakaha Pranavaha. I already told you that this Ishvara is Nirguna Nirakara. It is attributeless and it is formless. And so it is very difficult to concentrate on that Nirguna Nirakara. How can you concentrate? There has to be some alambana, okay, for meditation. And to avoid this, he has given this solace to us that he says that it is Tasya Vachaka. That's a Vachaka Shabda jo hai to Pranava hai. Okay, now Pranava, we have taken so many, why Pranava is there. Okay, so that also we have seen why Pranava he has, because it is first that there is a constant relationship between this Vachak and Vacha, whereas the other things, they have relationship, but it is not the permanent relationship. Just like me. माझ्या जन्मानंतर जेव्हा माझं बारसं झालं त्यावेळेला विकास हे या देहाला नाव पडलं तिथपर्यंत नव्हतं. सो दिस इज नॉट दी इटर्नल वाचक वाच्य संबंध. ओके, but whereas this Om and Ishvara, it has got the eternal relationship. That is what we have seen. So that eternal relationship is very important, and that what he says Vachaka Shabda, he mean to say that it is the eternal relationship. So when you utter a word Om, there is no other person but the Ishvara, which is Nirguna Nirakara. Last time I have told you that if suppose in a group, suppose somebody says Vikas, so probably 3-4 Vikasas will come. Oh, Kai. So that is not the eternal relationship. But when you say Om, it is only one. That is that Nirguna Nirakara Brahma Tattva, Parama Tattva, Paramatma, whatever you may say. Or Ishvara, according to Patanjal Yogasutras. Again and again I am telling you, Ishvara according to Patanjal Yogasutras and Ishvara according to the Advaita Vedanta is totally different. See, Ishvara as per Vedanta philosophy is Saguna Nirakara. Okay. And Brahman is Nirguna Nirakara. So this Ishvara is equivalent to Nirguna Nirakara Brahman. So it is attributeless and it is formless. And that's why they have said that it is Vachakaha Pranavaha. Pranavaha that's a Vachaka Shabda hai. And so we have said that it is the verbal expression, symbolic manifestation in the form of sound and letter. It is the sound as well as it is the letter, Om. Okay, now Om, do not give any significant meaning. Let us understand this point. As far as this worldly life is concerned. But as far as spiritual life is concerned, Om is directly giving us the impression that it is the Vachaka of Ishvara. Okay, so that we have seen. And why this Om is there, that we have also seen that this is the Nada Brahma. What we say, this universe is a Nada Brahma. It is evolved. It is evolved through the vibration, that is Nada. Okay, and that the first Nada, the complete manifestation of all the varieties of Nada and vibrations in this universe is represented by one single Nada, which is called as Om. And so Om represents the complete Brahman or complete manifestation of that Brahman, complete manifestation of that Ishvara, and that's why it is also called as Shabda Brahma. त्या ब्रह्माचं शब्द ब्रह्म म्हणजे शब्द म्हणजे नाद असा त्याचा अर्थ आहे. सो दिस नाद इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड सो in next sutra what he is saying, tat japa, how to meditate, how to do the sadhana with this vachaka shabda, that is omkara pranava. So he is giving us the technique. What is that technique? Tat japaha tadartha bhavanam. So the two things are actually included in this aphorism. One is that it is the japa, and second is that tadartha bhavanam, that means the meditation. So this japa and meditation together form the sadhana. Tad japaha tadartha bhavanam. म्हणजे ईश्वराचा वाचक ओम त्याचा जप करावा
आणि त्या ओंकाराचा अर्थ म्हणजे तो जो वाच्य आहे, जो ईश्वर आहे, तो आणि मी एकच आहोत, अशा प्रकारची भावना करायची. म्हणजे थोडक्यात डोळे, देर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स टू डू धिस टाइप ऑफ साधना. ओके, नाउ व्हॉट वी आर डुईंग, इट इज बेसिकली दी nada. So that is very, very important. Why nada? Last time I have already told you that the first manifestation, okay, of this nirguna nirakara Brahman is the akasha, which can be perceived, that the shabda, आणि त्याचा जो बेस आहे तो शब्द आहे. शब्दाला जो बेस पाहिजे तो म्हणजे आकाश आहे. and shabda can be perceived through one sense organ which is called as ear. okay, कानाने तुम्ही ऐकू शकता तो. परफेक्ट. तुम्ही स्पर्शाने बघू शकत नाही, तुम्ही डोळ्यांनी पाहू शकत नाही, काहीच करू शकत नाही, फक्त कानाने ऐकू शकता तुम्ही. सो दॅट इज द सटलेस्ट पार्ट ऑफ दिस 5 महाभूतास. then it is coming to the vayu. So vayu can be perceived through the sparsha, that is the skin and the ear. कारण त्याचा आवाजही आपल्याला ऐकू येतो आणि त्याचा स्पर्श पण जाणवतो. So the skin, the second sense organ. Then the teja can be seen also. Vayu cannot be seen. त्यामुळे डोळ्यांचा काही उपयोग होत नाही. Now the third, which is still grosser than the Akash and Vayu, it can be perceived through eyes. At the same time, it can be perceived through skin as well as the ear. वाऱ्याचा आवाज येतो, कलगणे किंवा अग्नीचा आवाज येतो, वणवा पेटला त्याचा आवाज येतो. So it can be perceived by 3 sense organs. So it is a grosser one. Then the jala is still grosser. So it can be tasted also along with these 3. त्यामुळे जिभेने तुम्ही त्याचा हे घेऊ शकता, रसस्वाद घेऊ शकता. And you can see also, you can feel also, you can hear also. And the grossest one is the Prithvi, which can be perceived through all the 5 sense organs. So this is the grossest. And which is the subtlest? Subtlest is the Shabda. Subtlest is the Akasha. And so why this japa, why this nada? It is because this is the subtlest part in this manifest universe. Okay, ह्या संपूर्ण जे अभिव्यक्त युनिवर्स आहे ह्याच्यामधला सगळ्यात सूक्ष्म काय असेल तर तो नाद आहे, तो साऊंड आहे. आणि साऊंडच्या पलीकडे काय आहे? साऊंडच्या पलीकडे काहीही नाहीये, परब्रह्म आहे, कारण त्याच्यातूनच सुरुवात झालाय. And so this whole universe, it is the substratum, that silence is the substratum of all these things. And even though that nada is there, there are gross, subtle, subtler and subtlest. Vaikhari, Madhyama, Pashyanti and Paravani. Okay, all these forms of nada have a substratum of silence. Okay, so that silence is the substratum. So त्या substratum मधूनच नाद निर्माण झाला. It is sustained in that silence and again it gets merged into that silence. And so when it gets merged, okay, all these instruments to perceive this also get merged into that silence, and you can have the experience of that ultimate reality. You get my point? And that's why जपाला, मंत्राला महत्व आहे. आपण डोळ्याने जेव्हा मूर्ती बघतो ना, त्याच्याही पेक्षा नादाला जास्त महत्व आहे, कारण डोळ्याने जी मूर्ती बघतो दॅट इज ग्रॉसेस्ट थिंग. कारण ती पंचमहाभूतातला पृथ्वी तत्वाची आपण रामाची मूर्ती बघतो पहिले ध्यान करताना, बरोबर आहे की नाही? रामाची मूर्ती बघतो, दॅट इज द ग्रॉसेस्ट मॅनिफेस्टेशन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 5 bhutas where the पृथ्वी तत्व इज प्रिडॉमिनंट. यू गेट द पॉइंट? नाउ द सटलेस्ट वन, आणि त्यामुळे तुम्ही त्याचा आवाज ऐकू शकता, हे सगळं करू शकता, परंतु द सटलेस्ट वन इज द नाद, द साऊंड. अँड सो त्याची जर का तुम्हाला साधना करायची असेल
तर तुम्हाला हळूहळू हळूहळू त्याच्या मध्यातून जावं लागतं. आणि मग तुम्ही कसे जाऊ शकता त्या साधनेमध्ये, तर त्याचा जो ग्रॉसेस फॉर्म, बिकॉज सी ऑल दिस sadhanas are from gross to subtle. You cannot jump directly to this subtlest one. आपल्याला निर्गुण निराकारावर काहीच नाही करता येणार आहे, कारण आपल्याला माहितीच नाही येतो निर्गुण निराकार काय आहेत. आणि म्हणून आपण सटलेस्ट फॉर्म जो त्याचा ग्रॉसेस्ट फॉर्म जो आहे, सी द ग्रॉसेस्ट फॉर्म ऑफ इन दिस युनिवर्स इज द पृथ्वी तत्व, दॅट वी हॅव accepted, बरोबर आहे, बिकॉज इट कॅन बी परसिव्ड थ्रू ऑल द 5 senses. That is the grossest form. The subtlest form is the nada, is the sound. Okay, now in sound, the grossest form of sound is Vaikhari Vani. Let us understand this point. The grossest form of this sound is Vaikhari Vani. So again, when you are choosing this sound as the mean to reach to this ultimate reality, you have to take the help of the grossest nada, which is Vaikhari. So to start with, you have to start with Vaikhari Vani only. Let us understand this point. आणि म्हणून वैखरीनी सुरुवात करतो, मग मध्यमा, मग पश्चंती आणि मग परामध्ये जातो. आणि म्हणून ओंकार नादाची ही एक अतिशय सुंदर आहे, कारण अननोन कडे जातोय आपण नोनचा आधार घेऊन. नोन इज साऊंड, दॅट इज द फर्स्ट नोन थिंग, दॅट इज द साऊंड. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. सो शब्द is the known, the first known thing, the first manifestation of that ultimate reality. Beyond that, there is a Brahma Tattva, there is a Ishvara. And so what Patanjali Muni is trying to tell you is that you have to make use of this Vachaka Shabda. That Vachaka Shabda, how to do sadhana? Tad japaha. Okay. And so there are two things, tad japaha tadartha bhavanam. So jap पण करायचा आहे and you have to contemplate on that also. Okay. भावनम याचा अर्थ असा आहे की त्याच्याबद्दल मी तो आहे, ही एकरूपता. आणि म्हणून डोळे बंद करून समजा तुम्ही ही केलीत साधना, कळलं की नाही, तर तुमच्या बंद डोळ्यापुढे तुमचा तो ओंकार यायला पाहिजे. कोण बोलताय? तर तो ओंकार यायला पाहिजे समोर. एकीकडे जप चालू आहे आणि एकीकडे ओंकार आहे. अशा ड्युएल अवेअरनेसनी आपल्याला ही साधना आपल्याला करायची असते. तर जपाहा तदर्थ भावनम. भावनमचा अजून एक अर्थ असा की भव शब्दापासून तो झालेला आहे. भव मीन्स यू बिकम दॅट नाद, बिकॉज दॅट नाद ज्या वेळेला तुम्ही त्या नादात, कारण तो जो नाद आहे तो नाद जसा जसा सटल होत जाईल ना, तसा तसा इट इज व्हेरी ब्लिसफुल अँड पीसफुल. तुमचं मन शांत होत जातं आणि तुमचं मन अतिशय आनंदी होत जातं जसे जसे तुम्ही सटल फॉर्मला जाता. द ग्रॉसेस्ट फॉर्म इज वैखरी. आणि म्हणून सुरुवात करायची वैखरीनी सुरुवात केल्यानंतर हळूहळू तिथे आपला नाम, म्हणून मी म्हटलं की नाम जे आहे ना ते फार महत्वाचं आहे. नामस्मरणाला आपल्या इथे महत्व आहे आणि हे महत्व पतंजली मुनींनी मान्य केलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांनी सांगितलंय की जप करायचा. का बरं नामस्मरणाला महत्व आहे? त्याचं कारण असं असतं की तुम्ही नाव घेता घेता तुम्ही त्या माणसाची आठवण काढत असता, किंवा उलट असतं की ज्याच्यावर तुमचं प्रेम असतं त्याचं जास्त नाव घेत असता तुम्ही. इट इज बोथ वेज. तुमचं ज्याच्यावर प्रेम आहे त्याचं आपोआपच नाव घेतलं जातं, किंवा ज्याचं तुम्ही नाव घेता त्याच्याबद्दल प्रेम निर्माण होतं. हा टू वे ट्रॅफिक आहे. आणि नामस्मरणाचं, नामजपाचं महत्व इथे आहे की संतांनी जे सांगितलंय की तुम्हाला जर का काहीच प्रेम नाहीये ना भगवंताबद्दल, तुम्ही त्याचं नाव घ्या. त्याचं नाव काय आहे? तस्य वाचक प्रणवः. प्रणव हे त्याचं वाचक शब्द आहे. तुम्हाला ईश्वर माहित नाही, नको असू दे, तुम्ही नाव घ्या, प्रेम निर्माण होईल. नाव घ्या, आपुलकी निर्माण होईल. नाव घ्या, जवळीक निर्माण होईल. सो
It is the essence of namasmarana, it is the essence of nama japa, which our all saints are telling us. If you don't believe in God, if you don't have love in God, forget it. You start taking the name of God and you will develop the love for that. ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेषुपजायते आपण का म्हणतो? त्याचं कारणच असं आहे, बिकॉज वी लव्ह द आउटसाइड वर्ल्ड, विषय, आणि म्हणून त्याच्याबद्दल आपण सतत सतत विचार करतो. आणि जसे जसे विचार करतो तसं तसं प्रेम निर्माण होत जातं आपलं, आणि त्या व्हिशियस सर्कलमध्ये आपण अडकतो. ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेषुप, त्याच्याबद्दल संग, त्याच्याबद्दल प्रेम निर्माण होतं. संगस तेषुपजायते, कारण का? ध्यायतो विषयान पुंसा, सतत सतत त्या विषयाचा विचार करत बसलं की त्याच्याबद्दल प्रेम, आधी प्रेम असतं म्हणून त्याचं ध्यान करतो. कळलं की नाही? जसं जसं ध्यान होतं अजून अजून प्रेम वाढतं, आसक्ती वाढते, आणि ते जे बॉन्डेज आहे एक्सटर्नल वर्ल्ड बद्दलचं ते अजून अजून आपलं वाढत जातं. सो वी बिकम मोर अँड मोर एक्स्ट्रोवर्ट. वी हॅव टू बिकम इंट्रोवर्ट, because otherwise it is next to impossible for any sadhaka to go inside and have the experience of that ultimate reality. And so for that you have to curb the tendency of mind to go outward, and that is exactly the effect of pranava japa, that we'll see afterwards. Tatah pratyaka chetana adhigamaha antaraya api अंतराया अभावाश्च, ते आपण नंतर बघूया. So now how to do this sadhana? So that is very important. Now this unknown, as I have already told you, this unknown should be contacted with known only. Okay, now these instruments, that is the body, mind and intellect, these are the three instruments. This Ishvara is beyond these instruments. But to reach to that, we have to make use of these instruments only. And so with body, you have to chant japa. With mind, you have to chant japa. Hey, you have to contemplate on it. And all the time, try to discriminate that this is self and all other things are non-self. So that is at intellectual level. Continuously you have to utilize these three instruments for this japa. So tad japa हा तदर्थ भावनमचा अर्थ असा आहे की तो कंटिन्युअस जप केला पाहिजे तुम्ही, आणि तो कंटिन्युअस जप करण्याचा जो उद्देश आहे तो हाच आहे. And so why the, if suppose the sound is there, okay, but then why om? That is an obvious question. मी काही आबराकाडबरा म्हणेन आणि त्यात तो जप करेन मी, मग तो ईश्वरापर्यंत पोहोचेल का? हा महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण तुम्ही म्हणालात की नाद संपला की परब्रह्म आहे, आम्ही काहीही घेऊ. त्याचं कारण असं आहे की ओंकार, मी मागच्या वेळेला सांगितलं तसं, की दिस कम्प्लीट युनिवर्स इज मेड अप ऑफ नाद. सो दॅट्स वाय वी कॉल इट एज ए नाद ब्रह्म. एव्हरीथिंग इन दिस युनिवर्स, all the physical things which you are seeing, it is made up of the vibrations. It is a bottled up energy. Even the science also today says that it is a bottled up energy. Hey, table hai, hey, khurchi hai, half computer hai. Everything is where there is a predominance of Prithvi Tattva. Okay, and in that Prithvi Tattva there is a vibration. आणि ती जी व्हायब्रेशन्स आहेत ना, सेम व्हायब्रेशन जवळ 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 येऊन घट्ट झाली की त्याचं फिजिकल युनिव्हर्स बनतं. जशी जशी ती विरळ होत जातात तसं तसं त्या पृथ्वी तत्वापासून जलतत्व, जलतत्वापासून तेज तत्व, तेजापासून वायू तत्व, वायूपासून आकाश तत्व, जसं जसं विरळ होत जातं ना तसं तसं हे तुमचं जे व्हायब्रेशन्स आहेत ती कमी कमी होत जातात. इवन इन फिजिकल युनिव्हर्स ऑल्सो, ते फिजिक्स मध्ये त्यांना माहिती असेल की याच्यापासून ते तुमच्या मटेरियल याच्यापर्यंत, ग्रॉस मटेरियल पर्यंत तुमची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ना त्याची, ती फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते. कळलं की नाही? आणि जवळ 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 येत एकदम हे झाल्यानंतर फिजिकल युनिव्हर्स तयार होतो.
आणि जसे जसे ते लांब जातात तसे तसे, आणि हा जो पॅटर्न आहे, हा पॅटर्न सगळ्यांना माहिती आहे. मला फिजिक्स मध्ये जास्त जायचं नाहीये, पण ते घेतलं तर हा अख्खा तासच जाईल त्या फिजिक्स मध्ये, खरं सांगायचं तर. परंतु या ज्या वेव्स आहेत, या वेव्सच्या वेव्हलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी प्रमाणे हे युनिव्हर्स बनलेलं आहे. आता हे झालं फिजिकल युनिव्हर्स बद्दल, कळलं की नाही? बट दॅट फिजिकल युनिव्हर्सचे जे काही हे व्हायब्रेशन्स आहेत, तिथून पुढे अजून सटलर व्हायब्रेशन्स आहेत, विच द योग इज रेकॉग्नाइजिंग, अँड दॅट इज द मेंटल अँड द इंटेलेक्च्युअल व्हायब्रेशन. इवन माय every emotion has got the vibration, has got the frequency. माझ्या रागाच्या फ्रिक्वेन्सी असतात, माझ्या प्रेमाच्या फ्रिक्वेन्सी असतात, माझ्या जेलसीच्या फ्रिक्वेन्सी असतात. माझ्या मनोमय कोशामध्ये त्या फ्रिक्वेन्सी निर्माण झाल्या म्हणजे आय एक्सपिरियन्स द जेलसी. माझ्या मनोमय कोशामध्ये पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी जर वेव्स तयार झाल्या तर आय एक्सपिरियन्स राग. काही सर्टन फ्रिक्वेन्सीज डेव्हलप झाल्या तर आय एक्सपिरियन्स द लव. सो ऑल दीज आर देअर. सो एव्हरीथिंग इन दिस युनिवर्स is made up of frequency, that is the wave, and that wave is nothing but nada, and that's why this is called as nada brahma, including my physical body, my mind, my intellect, everything. He tiny instrument represents the physical universe and the mental universe, and so everything is nada brahma. Now we have to utilize these three instruments and go further. And so why Om? Again, coming back to our original question, why Om? Why not any other thing? Because the first justification I have already given you, that this Om consists of A, U and Ma, where the A in the Sanskrit yacha barakadiमध्ये A is the first syllable. Okay. Now U, now when you start any language, it is A. The first is A, whatever it may be. But in Sanskrit, it is A. A means it is starts from the root of the tongue, okay, and which has a very less energy required. तुम्हाला एनर्जी जास्त लागत नाही. And then that sound which produces here, it rolls out with U, okay. And then it comes to the lips, and when you close the lips, it is the ma. So it is it rolls from bottom to the outer word, and then when you close it, it is the ma. So so this complete ma represents all the sounds which are there in this universe. Because after closing your mouth, there is no scope for anybody to produce any sound. So that is the last sound. And A is the first sound, and U is the sound which is coming from the first, that is origin to the end. And that's why this Om represents the complete sound pattern which is there in this universe. That is the first justification why this the saints are giving us the Om only. That is number one. First is that it is the sound. Beyond sound, there is a Parabrahma. Now in that sound, why Om sound only? The first justification is this. The second justification is that this Ma, these three represents the state of consciousness. A represents the wakeful state of consciousness. U represents the swapnavastha, jala dream state of consciousness, and Ma represents the deep state of consciousness. In every these three stages, that consciousness, that is Parabrahma, again I am telling you. So that Parabrahma, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो नाद है, it emerges from the silence, it sustained with the silence, and it gets merged into the silence. Exactly in a similar way, all these three consciousness, the wakeful consciousness, the dream consciousness, and the deep sleep consciousness, they emerge from the fourth consciousness
which is the pure consciousness. It emerges from this, it's sustained because of this, and it again gets merged into the same pure consciousness, and that pure consciousness represents the Parabrahma, represents the Ishvara. Because that is the fourth stage, which is called as Turiya stage, which is ineffable. Again, Nirguna Nirakara. Turiya stage cannot be defined. It is beyond the words. And so the sound with the silence and this consciousness in three these things with the Parabrahma or the Ishvara, okay, so that you have to correlate. And so this sound and the silence and the consciousness with the pure consciousness, this is the pair which you have to understand. And so in doing this thing, so the substratum, you have to understand that substratum of sound is the silence. There has to be some substratum, otherwise it cannot be emerged. So the first जे काही युनिवर्स आणि म्हणून तो सायलेन्स आणि ते परब्रह्म, they are representing each other. That silence and Parabrahma represents each other. त्यानंतर wakeful consciousness आणि हा consciousness हे अउम represent करताय. Because this अउम represent the whole universe. Because the universe is made up of the waves. And all the waves are represented by Om only. And now in this universe, there are three types of consciousness. One is the wakeful consciousness, one is the dream consciousness, and one is the deep sleep consciousness, which is represented by A, U, and Ma. And so we are going from gross to subtle. Okay. How to go with gross to subtle? So there is always a method that you start your japa with Vaikhari Vani. Okay, you start with Vaikhari Vani. Why it is so? Because we are all extroverted people. And so it is very difficult. तुम्ही जर का एकदम डायरेक्ट डोळे मिटून तुम्ही मानसिक जप तयार चालू केलात ना, तर तुमचं मन एवढं धावेल ना इकडे तिकडे की 1-2 सेकंद तुम्ही ओंकार मानसिक म्हणाल आणि नंतर 10 मिनिटं तुम्ही पूर्ण जग भटकून याल. अमेरिका, रशिया सगळं भटकून याल. 10 मिनिटांनी प्रोबॅबली तुम्हाला जाग येईल की अरे आपण तर त्या ओमचा जप करत होतो. कळलं की नाही? आणि म्हणून पहिल्यांदा तो ओंकार वैखरीने का म्हणायचा की तो ओंकार म्हणताना आपणच आपला ओंकार ऐकत असतो. कळलं की नाही? आणि म्हणून जेव्हा तुम्ही खूप डिस्टर्ब असता किंवा जेव्हा तुम्ही सुरुवात करता याला त्यावेळेला वैखरी वाणीने नेहमी सुरुवात करायची असते. इट इज लेस इफेक्टिव्ह. लेट मी टेल यू व्हेरी फ्रँकली, इट इज लेस इफेक्टिव्ह, बट इट गिव्स द व्हायब्रेशन टू द ॲटमॉस्फिअर अराउंड यू. ओके, अँड सो दॅट विल एफेक्ट द अदर पीपल ऑल्सो. कळलं की नाही? हा खूप महत्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायचा असतो इथे. ती व्हायब्रेशन्स बाहेर जातात, तुम्हाला आत घ्यायची आहेत ती व्हायब्रेशन्स. पण तुम्ही वैखरीने जेव्हा म्हणता त्यावेळेला ती वैखरी वाणीनी ती व्हायब्रेशन्स तुमची बाहेरच्या विश्वात पसरतात आणि काही व्हायब्रेशन्स आत जातात. सो इट इज लेस इफेक्टिव्ह. सो साऊंड एनर्जी इज डेसिपेटेड इन द सराउंड्स, अँड सो इट इज ऍडवाइस फॉर ए पर्सन हु इज रिअली डिस्टर्ब. त्यांनी सुरुवात करायची असते यादी. आणि नंतर मग जेव्हा ती तिथे स्थिर होते वाणी, त्यावेळेला आपोआप ती वाणी सरकते उपांशूमध्ये. उपांशू म्हणजे मध्यमामध्ये. कळलं की नाही? आणि मध्यमामध्ये सरकल्यानंतर तुमचा आपोआपच आवाज कमी होतो आणि तुम्हालाच फक्त तुमचा आवाज ऐकू येतो. सो इट इज द मम्बल्ड साऊंड. साऊंड इज हिअर्ड बाय साधक ओनली. आता ती एनर्जी जी डेसिपेट होत होते ती एनर्जी डेसिपेट होत नाही. इट इज कमिंग इनसाइड अँड ऑल द टाइम देर इज ए कॉन्टेम्प्लेशन ऑफ दॅट ईश्वर, ऑफ दॅट ओम. कळलं की नाही? म्हणजे साधना कशी करायची ते तुम्हाला मी सांगतोय. कळलं की नाही? आणि जेव्हा इथे ती वाणी तुमची तिथे स्थिर होते त्यावेळेला ती ऑटोमॅटिक सरकते मानसिक जपामध्ये, म्हणजे पश्चंती वाणीमध्ये सरकते. सो दिस इज द मेंटल चॅन्टिंग विच विल स्टार्ट नाव.
So now the brain centers getting activated in this. इथे मात्र ब्रेन सेंटर अँड ऍडवाइस फॉर द काम माइंड. जेव्हा माणूस एकदम शांत असतो ना, त्यावेळेला तुम्हाला वैखरीने जायची गरज नाहीये. यू स्टार्ट विथ मेंटल जप. कळलं की नाही? आणि ज्या वेळेला ती तिथेही होते त्यावेळेला ऑटोमॅटिक तो मानसिक जप थांबतो आणि काहीही कारण नसताना आतमध्ये स्पंदनं चालू असतात ओंकाराची. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज अजपाजप. It starts, it may have the synchronization of your breathing also. So breathing ने आपण जपाजप करतो ना, सोहमचा जो जप करतो तो ब्रीदिंग वरच करत असतो. कारण आपण जेव्हा श्वास घेतो तेव्हा जो सटल आवाज येतो ना, दॅट इज सहा. आणि जेव्हा आपण श्वास सोडतो त्यावेळेला जो सटल आवाज येतो दॅट इज हम. सहा अहम म्हणजे तो मी आहे. दॅट इज एक्झॅक्टली तदर्थ भावनम. दॅट आय एम, अहम ब्रह्मास्मी, ही भावना ठेवून. सो तद जपाहा तदर्थ भावनम, ही भावना करायची आहे. सहा अहम, सोहम, सोहम, ही भावना करत करत तो सोहम जप होतो. आणि त्या सोहमच्या जागी तुम्ही ओम घेतला श्वास घेताना आणि सोडताना तरी देखील तो सोहमच होईल जप. कळलं की नाही? प्रत्येक वेळेला यू हॅव टू मेंटली से दॅट सहा अहम, तो मी आहे, तो ईश्वराचा वाचक शब्द जो आहे की ज्याचा मी हात पकडलाय, तो हात पकडून जसं सांगतो ना की रथ कुठपर्यंत जाईल, ठिकाणापर्यंत जाईल. नंतर तुम्हाला त्या रथातून खाली उतरायचंय आणि मुक्कामाच्या ठिकाणी जायचंय. हे लक्षात घ्या तुम्ही. कळलं की नाही? मग रथ तिथे सोडायचा आहे. अजपाजप जेव्हा होतो त्यावेळेला हा रथ आपण सोडून देतोय. अँड नाव यू गो इन टू दिस टोटल सायलेन्स. And in that silence, you experience that particular ultimate reality. त्यामुळे हा महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात ठेवायचा असतो. आता प्रॉब्लेम असा होतो ना की जप करताना आपलं मन जाम भडकटत असतं. आणि म्हणून मग आमच्या संतांनी वगैरे काय सांगितलंय की देन यू युटिलाइज दिस रोजरी, माळ जप. माळेचा उपयोग करा. आपल्याला असं वाटतं माळेचा उपयोग काय करायचा? माळेचा उपयोग अशासाठी करायचा असतो की फॉर व्हॉट वी डू विथ दिस रोजरी ऍक्च्युअली, फॉर एव्हरी चॅन्टिंग वी टर्न द बीट्स. ओके, ओम 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 ओम. अँड वी actually the conscious we develop the conscious synchronization of that japa with the turning of beats. Okay, now that turning, that physically I have attuned to that japa with the turning of beats. Okay, so it has got thought of om and there is एक माळेचा मणी पुढे गेला, ओम दुसरा गेला, तिसरा गेला, and I develop this relationship with that, with the turning of beats. नाव व्हॉट इज हॅपनिंग. मी मगाशी म्हटलं तसं की तुम्ही ही माळ घेतली नाही तर कैक वेळेला असं होतं की 5 सेकंदानंतर आपलं मन 10-20 मिनिटं भटकून येतं सगळीकडे. कारण आपल्याकडे काहीच नाही. कोणी त्याला धक्का दिला असं, कोणी सांगेल असं की अरे तू भटकलास. कारण बाहेर त्यांना तर माहितीच नाही. बाहेर त्यांना वाटतं का काय जप करतोय, काय ध्यान लावलंय. काय ध्यान बिन लावलेलं नसतं, सगळं दुनिया भटकून येत असतो आपण, खरं सांगायचं तर. कळलं की नाही? मग ती माळ कशाला घ्यायची? बिकॉज नाऊ वी हॅव डेव्हलप दी सिंक्रोनायझेशन ऑफ माय चॅन्टिंग विथ द टर्निंग ऑफ बीट्स. नाव दॅट बीट, द टर्निंग, द बीट्स टर्निंग, ओके, हॅज ओनली वन थॉट ऑफ ओम. So the moment your om stops, your turning of beats also will automatically stop and it gives the jerk to your physical body. It has stopped. की इमिजिएटली तुम्ही परत तुमच्या जपावर येता. नाहीतर मस्त आपण भटकून येतो सगळीकडे. आणि आपण नुसते भटकून नाही येतो, खयालोमे असतो आणि आपण आनंद लुटतो त्याच्यातून. गंमत अशी आहे की आपण जप राहतो बाजूला, एखादा विचार आला ना, मी ओम करतोय आणि एखादा विचार आला, अरे आज ते काम मिळणार आहे मला, अरे वा काम मिळणार आहे का, त्याची किती फी असेल बरं, एवढी फी असेल, आणि तो क्लायंटही चांगला आहे, तो फी चांगली देतो. हे चालू एका पाठोपाठ त्या एका विचाराने 100 विचार आले माझे. आणि खूप वेळाने मग मला कळतं, मी त्यात एवढा हे जातो
की नंतर मला 10-20 मिनिटांनी कळतं, अरे बापरे आपण तर जप करत होतो इथे. मग परत आपण येतो जागेवर त्या जपाच्या. पण हे जर का तुम्ही माळ घेतलीत, तर यू आर ऍक्च्युअली कॉन्शियसली सिंक्रोनायझिंग द टर्निंग ऑफ बीट्स विथ द जप. And so it gives a basically a jerk to your physical body. Okay, the stoppage mechanically causes the intellectual click. आणि मग तुम्ही परत जागेवर येता. सो दिस इज द यूज ऑफ माला. माळा म्हणजे नुसती नाही हे करत. आणि म्हणून नेहमी माळ जी असते ना ती स्वतःची स्वतःच वापरायची असते. तुमचा जप झाल्यानंतर ती पिशवीत ठेवायची असते. कारण असं आहे की यू हॅव डेव्हलप द सिंक्रोनायझेशन ऑफ दॅट जप विथ दॅट बीट्स. ती कोणालाही दिली, उघड्यावर टाकली, कोणी खेळताय हे करताय, तर दॅट सिंक्रोनायझेशन विल डेव्हलप. ते होणारच नाहीये. आणि म्हणून मी योगासनाच्या वगैरे याच्यात सुद्धा सगळ्यांना सांगतो, एक जागा ठेवा, त्याच जागेवर तुम्ही बसायचंय. बिकॉज यू आर डेव्हलपिंग, यू आर सिंक्रोनायझिंग, यू आर डेव्हलपिंग द व्हायब्रेशन्स ऑफ युअर सेल्फ विथ दॅट पर्टिक्युलर एरिया. इव्हन घंटाळी मित्रमंडळाचं तुम्हाला माहिती असेल, आता म्हणजे पूर्वी जेव्हा फिजिकली आम्ही जायचो त्यावेळेला 1 वर्ष तीच जागा असायची त्या विद्यार्थ्याची. ज्या जागेवर पहिल्या दिवशी बसला वर्षभर त्याच जागेवर. आणि नंतर ते सिंक्रोनायझेशन इतकं व्हायला लागलं की नंतर अण्णा जेव्हा केव्हा काही वर्ग वगैरे घ्यायचे ना, आपोआप पाय तिथेच वळायचे. ती काय तुझी आहे का, पण नाही तिथेच बसणार, आपोआप वळायचे. दॅट इज द सिंक्रोनायझेशन. यू गेट माय पॉइंट? हाऊ वी डेव्हलप दिस सिंक्रोनायझेशन, दॅट इज द सिंक्रोनायझेशन. आणि मग अजून अडथळे कसे काय येतात बाबा? भरपूर येतात अडथळे. मग त्याच्यावर उपाय काय, तोही खूप महत्वाचा आहे. मग काय करावं सुरुवातीला? मग सुरुवातीला अतिशय छान एक काम करायचं असतं. कारण माइंड नॉर्मली इट हॅज ए टेंडन्सी ऑफ गोइंग आउटवर्ड. अँड सो व्हॉट टू डू? सुरुवातीला पहिले काय करा, ओंकाराची प्रतिमा घ्या. ओके, ती डोळ्यासमोर ठेवा. मग तिथे त्याला हार घाला, उदबत्ती, फुलं, निरांजन, हे सगळं का करा? कारण की बेसिकली इट प्युरिफाईज द एअर. आपण म्हणतो ना गंध, अक्षत, फूल, निरांजन, उदबत्ती, सेंट, हे सगळं का करायचं असतं? इट ऍक्च्युअली प्युरिफाईज द एअर. कळलं की नाही? आणि इट हॅज गॉट ए सुदिंग इफेक्ट. अत्तराचा सुदिंग इफेक्ट असतो की नाही? त्यामुळे व्हॉट यू आर डुईंग, यू आर क्रिएटिंग द सात्विक व्हायब्रेशन्स अराउंड यू विथ दिस. सुंदर फुलं, एकदम ताजी ताजी फुलं देवाला वाहिली, हे केलं, निरांजनला आहे, उदबत्ती आहे, बघा बरं प्रसन्नता येते की नाही? तेव्हा एखाद्या दारुड्याला असं नाही वाटत की चला आता हे एवढं सगळं सुंदर आहे ना, आता एक पेग मारू. कधीही नाही वाटणार. कारण तिथे त्या सात्विक वेव्स तयार होतात आणि त्या इतक्या पॉवरफुल असतात की त्याच्यातला तो जो विकार आहे तोही नष्ट होतो आपोआप. आणि म्हणून हे सगळं करायचं. आणि मग हे सगळं केल्यानंतर मग तुम्ही जपाला बसा. ह्या सगळ्या अडथळे घालवण्याचे प्रकार सांगतोय तुम्हाला मी. आणि मग हे जपाला बसल्यानंतर तुम्ही काय करा, मग बेल असते, ती बेल किंवा घंटा आपण वाजवतो, त्याचाही जो आवाज आहे ना, दॅट हॅज गॉट ए सात्विक वेव्स इन दॅट. सी, एव्हरीथिंग इन दिस युनिव्हर्स इज मेड अप ऑफ 3 गुणाज. आता तुम्ही एमएचे खूपसे यातले स्टुडंट आहेत, एमएचे सगळ्यांना माहिती आहे. The complete universe is made up of 3 gunas, sattva, rajatama, and all these gunas has got the characteristics. The sattva guna has characteristics of illumination, knowledge, happiness. All these are the characteristics. One pointedness. Rajoguna has the characteristics of kriya, that is the action, misery, all shadripus. It is the manifestation, it is the characteristics. And that the rajo tamoguna is the dullness, aprasanna. This is prasanna, that is aprasanna, vishada. And this is misery. The rajoguna is misery, dukkha. इथे सुख, दुःख आणि विषाद. इथे प्रसन्न, दुःख, अप्रसन्न. अप्रसन्न म्हणजे दुःखाच्याही खालची लेवल आहे ती. म्हणजे तमोगुणाचा कळस असेल तेव्हा तो प्राणी असतो. इट हॅज गॉट द ॲनिमलिस्टिक नेचर. हे लक्षात घ्या तुम्ही. अँड सो व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू डेव्हलप दी सत्वगुण अराउंड अस
as well as inside the world, outside world and inside the world. And for that actually this is required की छान गंध, अक्षत, फूल, निरांजन, उदबत्ती, घंटेचा नाद असं सगळं करा. इथे बसा, शांत व्हा आणि मग सुरुवातीला काय करा तर उघड्या डोळ्यांनी त्या ओंकाराकडे बघा. म्हणजे मग डोळ्यांनी तुम्ही ओंकार बघता आणि वैखरी वाणीने सुरुवात करा ओंकाराचा जप. कळलं की नाही? उघड्या डोळ्यांनी बघा आणि वैखरी वाणीने सुरुवात करा, म्हणजे मन जास्त भटकणार नाही. हे लक्षात घ्या तुम्ही. त्यानंतर मग हळूहळू डोळे बंद करा आणि तोच ओम भ्रूमध्यामध्ये बघा आणि वैखरी वाणीने चालू करा, ठेवा, वैखरी वाणी चालूच ठेवा. त्यानंतर मग हळूहळू त्याला उपांशूमध्ये आणा, मध्यमामध्ये आणा. मध्यमात स्थिर झालं नाम की मग ते पश्यंतीमध्ये मानसिक जपात घ्या. परत डोळ्याच्या समोर कॉन्टेम्प्लेट ऑन दॅट ओम आणि भावना काय करायची आहे की तो आणि मी एकच आहेत, सोहम, ही भावना करा. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू प्रॅक्टिस. आणि दरवेळेला आपणच आपलं मोजमाप करायचं आहे की मी बरोबर होतोय की नाही होतंय. आय एम गिव्हिंग यू ऑल दीज टिप्स इन मेडिटेशन. सो दीज आर ऑल द टिप्स विच आर देअर अँड विच आर रिक्वायर्ड. कळलं की नाही? आणि एवढंही करून कोणाचं काही समजा होत नसेल तर मग काय करा, मग पहिले सुरुवातीला असं करा की फक्तच त्या ओम बद्दलची पुस्तकं वाचा, त्याचा आणि ईश्वराचा काय आहे म्हणजे इंटेलेक्च्युअली फक्त बघा. कळलं का? कसं असतं माहितीये का की शूटिंग रेंज मध्ये जेव्हा शूटिंगची प्रॅक्टिस असते ना त्याला असे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स असतात. हा, आणि सैनिकाला किंवा त्या ह्याला सांगत असतात की बरोबर सेंटरवर मार. आता समजा हे कॉन्सेंट्रिक हा जो बोर्ड आहे हा बोर्ड काढून टाकला आणि फक्त एकच बिंदू ठेवला आणि मार म्हटलं तर तो मारू शकतो का? नाही. तर सुरुवातीला तो बोर्ड लागतो. त्या बोर्डमुळे तो थोडस कॉन्सन्ट्रेट करतो, हळूहळू त्या सर्कलच्या मध्ये 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 येत जातो आणि मग एक दिवस असा येतो की तो बरोबर सेंटरला शूट करतो. ते झालं की तो बोर्ड काढून टाकतात ते आणि आता फक्त ऑब्जेक्ट आहे अँड नाऊ शूट अँड ही कॅन शूट इट. एक्झॅक्टली इन अ सिमिलर वे ते जर का काही होत नसेल तर सुरुवातीला पहिले फक्तच त्याच्याबद्दल वाचा, ईश्वराबद्दल वाचा, त्याच्या गुणांबद्दल वाचा, त्याच्याबद्दलचं मन तयार करा आणि नंतर मग वैखरी आणि उघड्या डोळ्यांनी बघा. त्याच्या आधी त्याच्यावर निरांजन, उदबत्ती वगैरे लावा. हे सगळे प्रकार करायचे कशासाठी की माझं मन भरकटू नये. आणि आपलं मन भरकटतं का? कारण अनंत जन्माचे संस्कार आपल्या चित्तावर आहेत आणि ते जे संस्कार आहेत ते संस्कार आपल्याला बाहेर घेऊन जातात. कारण की ते जे संस्कार आहेत ते संस्कार कायम सांगत असतात अरे इथे काय ठेवलंय, बाहेर बघ किती सुंदर आहे, बाहेरच्या विश्वातलं बघ किती छान आहे. हे संस्कार आहेत आमचे आणि ते अनमॅनिफेस्टेड संस्कार दे गिव्ह राईज टू दी थॉट्स. कळलं की नाही? अँड दोज थॉट्स गेट मॅनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऍक्शन. आणि हे अनंत जन्म चालू आहे आपलं. सो एव्हरी टाइम वी आर ऍडिंग दी संस्काराज ऑन अवर चित्त अँड बिकॉज ऑफ दॅट वी आर बिकमिंग मोर अँड मोर एक्स्ट्रोवर्ट. And so to become introvert, you have to take the efforts. असेल माझा हरित देईल खाटल्यावरही मुळीच होणार नाही, लक्षात घ्या तुम्ही. कधी होणार नाही? यू हॅव टू टेक इफर्ट्स. देर इज नो अदर अल्टरनेटिव्ह बट टू टेक सिन्सिअर इफर्ट्स. आपण बघितलंय ना, श्रद्धा, वीर्य, समाधी, प्रज्ञा हे सगळे गुण लागतात त्याला. हे येरागा वेळाचं कामच नाहीये. कारण अनंत जन्माचे संस्कार आपल्याला बाहेर फेकतायत, त्याच्यातून आपल्याला आत यायचं आहे. पण पहिली तर स्टेप टाकली पाहिजे ना, कधीतरी कुठेतरी पहिली स्टेप टाकायला हवी. ती स्टेपच ही आहे. आणि म्हणून हा महत्वाचा मुद्दा असा असतो की इथे तुम्हाला ओंकार जपाचं महत्व कळतं. का ओंकार जप करायचा? तर ती जो ओंकार आहे तो ओंकार रिप्रेझेंट्स द होल युनिवर्स. At the same time, ओंकार represents that निर्गुण निराकार ईश्वर. तो हा मधला दुवा आहे ओंकार, हे लक्षात घ्या.
आणि म्हणून त्याचा जप करा आणि त्याचे भावना भव. त्याचा दुसराही अर्थ असा आहे की टू बिकम दॅट नाद, टू बिकम दॅट व्हायब्रेशन्स विच आर व्हेरी प्लीजिंग. तो नाद फायनली जेव्हा जातो तेव्हा तो अनाहत नाद होतो. नाउ यू नीड नॉट डू एनिथिंग. आतमध्ये तो चालूच असतो, स्फुरण पावतच असतं ते आतमध्ये. दॅट इज अ जपाजप विच इज गोइंग ऑन. कळलं की नाही? आणि तो नाद याचा अर्थ दोन्ही घर्षणाने नाही होत, अनाहत नाद आहे तो. आणि तो अनाहत नाद हा चालूच असतो, त्याच्यामध्ये कुठचंही स्पंदन नसतं, पण तो नाद असतो. आणि मी वाचलंय असं, कारण काहीतरी ओंकार ते हे पण आलेले आहेत की नासाने जेव्हा अंतरिक्षाचे हे घेतले, आवाज जेव्हा टिपले, त्यावेळेला त्यांना कळलं की तो जो आवाज आहे तो आवाज आणि ओंकारनाद दे रिझेंबल्स. माझ्याकडे आहे तो, हे पाठवीन मी आपल्या ग्रुपवर. कळलं की नाही? इवन युट्यूबवर सुद्धा तुम्हाला मिळेल तो. सो इट रिझेंबल्स दॅट ओंकार. जेव्हा त्यांनी अंतरिक्षाच्या आवाजाचा वेध घेतला, अतिशय तीक्ष्ण अशी त्यांच्याकडे इन्स्ट्रुमेंट्स होती, आणि तेव्हा त्यांनी ते जेव्हा अँप्लिफाय केलं, त्यावेळेला त्याच्यातून जो नाद निघालाय तो नाद म्हणजे ओंकार नाद होता. आणि त्याची ऑडिओज आहेत आपल्याकडे अवेलेबल. आणि तो नाद जो आहे तो सृष्टारंभी त्या ह्यानी केलेला संकल्प आहे, हे लक्षात घ्या. एकोहम बहुश्याम हा जो संकल्प आहे, या संकल्पातून जी शक्ती निर्माण झाली, ती शक्ती म्हणजे ओम नाद आहे. त्यामुळे हा नाद म्हणजेच ओम, हा नाद म्हणजेच शक्ती, हा नाद म्हणजेच प्रकृती, हा नाद म्हणजेच माया. वेगवेगळ्या ह्याच्यात मी सांगतोय, वेगवेगळ्या फिलॉसॉफीज मध्ये हा तो नाद आहे. ह्या नादातून निर्माण झालाय, मायेतून सृष्टी निर्माण झाली आहे. दॅट माया इज नथिंग बट ओम ओनली. त्या प्रकृतीतून सृष्टी निर्माण झाली आहे, सांख्यांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर दॅट प्रकृती इज नथिंग बट ओम ओनली. Because the first manifestation of that ultimate reality is the energy that is 100% there. Because without energy you cannot have anything, you cannot do anything. So you need energy, and that energy is nothing but Maya, that energy is nothing but Prakriti, that energy is nothing but Om. That Om then develops and it forms this complete universe, which is manifested and unmanifested. So this is something which you have to understand it. And then what is the effect? अशा पद्धतीने जेव्हा तुम्ही ओंकार नाद करता, कळलं की नाही? नाउ दिस व्हायब्रेशन्स, मी तुम्हाला सांगितलं असं की सगळी जी व्हायब्रेशन्स आहेत, सगळी व्हायब्रेशन्स एका सिंगल व्हायब्रेशन मध्ये येतात, आणि ती व्हायब्रेशन्स म्हणजे ओंकाराची व्हायब्रेशन्स आहेत. हे लक्षात घ्या तुम्ही. आता याच्यातला इफेक्ट काय होतो, तर तो पुढच्या सूत्रात त्यांनी सांगितलेला आहे. ततः प्रत्यक चेतना अधिगमाः अपि अंतराय अभावाश्च. So now what is the effect of this? In this sutra the Patanjali has given two results, okay, which ensue from the practice prescribed in the previous series. What is that two results? The first, the awakening of new kind of consciousness, pratyaka chetana. And what is the second effect? Second effect is the gradual disappearance of the obstacles which are coming in the way of spiritualism. So what do you mean by the pratyaka chetana? There are two kinds of consciousness. One is pratyaka chetana, that is inward oriented consciousness, and one is the outward oriented paranga chetana. Pratyaka chetana and paranga chetana. Pratyaka chetana, inward consciousness, inward oriented consciousness, and paranga chetana is the outward oriented consciousness. Now outward orientation of consciousness is caused by vikshepa. It is because of the disturbance of mind. The disturbance of mind is vikshepa, okay, which has been enumerated in next sutra, that we'll see afterwards. And pratyaka chetana, the whole aim and the process of yoga consist in withdrawing the consciousness from without to within.
हे जिथपर्यंत होत नाही तिथपर्यंत तुम्ही आध्यात्मिक क्षेत्रात पुढेच जाऊ शकत नाही. सो दॅट प्रत्येक चेतना हॅज टू बी देअर. अँड सो दॅट इज ऍक्च्युअली when you go inside, then you will come to know that this consciousness, which is the pure consciousness, is giving the consciousness to all these three instruments of BMI, body, mind, intellect. These are the three instruments. Now these three instruments are conscious right now. But again I am telling you, this consciousness is the acquired consciousness. It is not its own consciousness. याच्याबद्दल आपण खूप बोललोय पहिल्याच का दुसऱ्या याच्यात प्रचंड बोललेलो आहे मी. So this acquired consciousness, when you feel that it is his own consciousness, the trouble starts, the misery starts. देहाभिमान, चित्ताभिमान, या सगळ्या अभिमानामुळे तुम्ही दुःखाच्या खाईत लोटले जातात. आणि त्या देहाभिमान आणि अभिमान तर एवढा असतो की त्या दुःखाबद्दल पण अभिमान असतो. हा अजून विचित्र प्रकार आहे आपला. काही लोकांना असतं, काही लोकांना तर त्यांच्या दुखण्याबद्दल सिंपथी निर्माण करण्याचीच त्यांना हे होत असते. अरे मी असा आहे रे, काय करणार, हो खरंच खरंच खरंच. त्यांना अजून ऍडिक्ट होतात ते सिंपथीला. आणि नंतर असं होतं की त्यांना त्याच्याशिवाय जगताच येत नाही सिंपथीशिवाय. अरे पण तुझ्यात पुरुषार्थ आहे ना, दाखव ना, तू कशाला पाहिजे तुला सिंपथी. बट देर आर पीपल हु आर ऍडिक्टेड विथ द सिंपथी. तो अभिमान आहे त्यांचा. आणि दुसरे ॲरोगन्सी, तो पण अभिमान आहे, तो विरुद्ध टोकाचा अभिमान आहे. त्यामुळे हे सगळं का होत आहे? बिकॉज I feel that this acquired consciousness is the real consciousness. Now what is happening with this japa and tadartha bhavanam? What he says that is that this outward oriented consciousness now slowly starts coming inside and becomes the inward going consciousness, which is very important. So that is the start of spiritualism. And the obstacles in the path of spiritualism, they get abhava, that is the disappearance. So this is also which is required. So these 7 sutras from 23 to 29, okay, form in a way, it is the separate set which is away from the Ashtanga Yoga, which he is elaborating. The ईश्वर प्रणिधानाद्वापासून जे सुरुवात होतं ते या सूत्रापर्यंत, इट इज द कम्प्लीट टोटली न्यू सेट ऑफ साधना which he is getting. It is parallel to the Ashtanga Yoga. Okay, and so this is completely different sadhana. And now on this path, the self surrenderness, because Ishvara pranidhana hai, pranidhana yacha artha surrenderness. So this surrenderness is the only weapon. Let us understand this point. Okay, in this weapon, the japa and meditation on pranava constitute the soul technique. Technique काय आहे? japa and meditation. Okay, the japa and meditation turns the consciousness inside. Pratyeka chetana, japa and this thing, and the total surrenderness, okay, does the rest of the thing. That means the merging of individual consciousness with the cosmic consciousness. That the final surrenderness will do that. Whereas japa and the meditation, it curves the outward oriented tendency and it takes the consciousness inside, pratyeka chetana, and in between whatever the obstacles are there. Okay, adhigamaha api antaraya abhavascha. You get the point? So this is something. Now this abhava, actually there are 2-3 interpretations for that. One says that this abhava fundamentally means the absence, and taking this sense, the sutra indicate that these obstacles would not at all arise if you take the discourse of pranava japa. Okay, and the second derived meaning is that abhava is the disappearance, means whatever the
अडथळे, whatever the obstacles are there, so in this sense it will remove the obstacles which are present in the path of yoga and causing hindrance. Okay, so this pranava japa acts as a medicine which can cure the disease, and it acts as a preventive measure also. Both the things. It is a preventive measure and it is the medicine also to cure the disease. So in both the ways you can understand all these things. So now Patanjali has enumerated 9 conditions of mind and body, okay, which cause the vikshepa and thus serves the obstacle. Adhigamaha antaraya. Antaraya means obstacles, impediments. Okay. Why these impediments are there? It is because of the chitta vikshepa, disturbance of chitta. And that he is taking in the next sutra, which it is called as, what are these 9 chitta vikshepa and which causes the vikshepa and becomes the hurdle, obstacle in the path of yoga? It is the vyadhi, sthana, samshaya, pramada, alasya, avirati, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व. Is 9 antaraya chitta vikshepa. So the condition of mind, let us understand, in which it is turned outwards and is subject to distraction is also called as vikshepa. Because of this vikshepa, because of this disturbance of mind, there are obstacles. And so these vikshepas are 9 in this sutra, they are given. Okay. So all these, what is vyadhi? It is the chitta vikshepa, and chitta means body, mind, intellect. All the 3 means the chitta. Chit वरून चित्त आलेलं आहे, आपण ते बघितलेलं आहे पहिल्यांदा. Chit to excite. Okay. So chitta means that which is excited. So the body is excited, mind is excited, intellect is excited. So all this is the chitta. Body seems to be conscious, mind seems to be conscious, intellect seems to be conscious. So all these are the chitta vikshepa. So this is the chitta. So chitta comprises of all these body, mind, intellect, all this BMI, we can say, the set of instruments, BMI. Now, basically these 9 are the mental states which become the obstacle in the path of yoga. That is what Patanjali Muni is talking about. Now, what are these vyadhi? Vyadhi is, of course, the physical illness. And definitely because of the physical illness, you cannot concentrate. Because all the time there are stimulus which is going from the body to the brain. And all the time you are aware of your disease, you are aware of the physical pain, you are aware of the physical misery. And so it is next to impossible for anybody to concentrate on that object of meditation. And so that is the first thing. Some people, they interpret this chitta vikshepa means the mind vikshepa. So in that case also, let me tell you that this vyadhi, the physical illness, is also because of the disturbance of mind. What we call it as a psychosomatic diseases. Okay. And ultimately the 95% diseases, 98% diseases are psychosomatic. And the remaining 3, it is because of the prarabdha. Again, that prarabdha is connected with the chitta only. Accident झाला, 10 लोक गाडीत बसलेत, त्यातल्या 3घांना प्रचंड लागलाय आणि बाकीचे सुखरूप आहेत. काय लॉजिकल थिंकिंग आहे तुमचं? What logic you will apply to this? की त्यात 7 जण चांगले राहिले आणि ह्या 3घांनाच मार बसला. What is the logical interpretation of this incidents? The only answer to this is that they are destined to get accidented. It is their destiny. कारण त्यावेळेला त्या 3घांची पूर्व कर्म जी आहेत ती पक्व झालेली आहेत. So they get matured. They matured झाल्यामुळे it is giving them the fruits. That is the only logical answer for this.
And so ultimately again it leads to chitta only. So even though it is chitta, if you interpret as a mind, this vyadhi, which is the physical illness, also is because of the chitta vikshepa. It is the disturbance. It is the psychosomatic diseases. ओके, आपण बघितलंय ना, व्याधी दोन प्रकारचे आहेत, आधीज अनाधीज. बरोबर आहे ना? आधीज व्याधी आणि अनाधीज व्याधी. आधीज व्याधी, इट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बन्स ऑफ माइंड ओनली. त्याच्यामध्ये सामान्य आणि हे असे दोन प्रकार आपण बघितले, कळलं की नाही? आणि अनाधीज व्याधी विच हॅज नो डिस्टर्बन्स, पण मग त्याला हे काय, मग त्याला मणी मंत्र औषध त्याला हे आहे. आणि व्हॉट इज द कॉज ऑफ दिस व्याधी, अनाधीज व्याधी? इट इज ओनली द डेस्टिनी. दॅट इज व्हॉट योग वैशिष्ट्य सेज. आय थिंक तुम्ही हे शिकलायत ना सगळं व्याधीमध्ये, आधीज व्याधी, अनाधीज व्याधी. आधीज व्याधी इज बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बन्स ऑफ माइंड. अनाधीज व्याधी इज बिकॉज ऑफ द non-disturbance of mind, but it is the because of the prarabdha, it is because of the destiny. Okay. आणि ह्याच्यामध्ये परत सार आणि सामान्य. सामान्यमध्ये सायकोसोमॅटिक डिसीजेस आणि सार मध्ये इट इज affected with this व्याधी is affected with all these people. All people are affected because of this. उदाहरणार्थ इगो, अहंकार, सगळेजण आपण त्यांनी त्रासलेले आहोत. कळलं की नाही? जन्म मरणाचे फेरे चालू आहे, कळलं की नाही? अज्ञान चालू आहे. दिस इज द सामान्य, हे सार. याला उपाय काय? याला उपाय फक्त आणि फक्त रिअलायझेशन, बाकी काही उपाय नाही. आणि दुसरं जे आहे ते सामान्य, दॅट इज बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बन्स ऑफ माइंड, डिस्टर्बन्स ऑफ चित्त, दॅट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन युअर फिजिकल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सायकोसोमॅटिक डिसीजेस. कंटिन्युअसली जेव्हा तुमचं मन बिथरलेलं असतं त्यावेळेला स्लोली अँड स्लोली इट गेट्स मॅनिफेस्टेड ऑन युअर फिजिकल बॉडी. हाऊ इट कम्स? योग वैशिष्ट्यामध्ये फार सुंदर दिलेलंच आहे त्यांनी, कळलं की नाही? कंटिन्युअस माइंड डिस्टर्ब समजा असेल, प्रत्येक वेळेला माइंड डिस्टर्ब झालं की काय होतं? माइंड डिस्टर्ब झालं रे झालं. माइंड म्हणजे सुद्धा मटेरियलच आहे शेवट. मन हे दुसरं तिसरं काही नाही, बिकॉज वी हॅव गॉट 5 शीट्स ऑफ एक्झिस्टन्स. ओके. One is the physical body which you can see by your naked eyes. Now that physical body do not have any consciousness to function by itself. ते दगडासारखं आहे, कळलं की नाही? फिजिकल बॉडी दगडासारखी आहे आणि म्हणून तो माणूस मेल्यानंतर, निष्प्राण झाल्यानंतर तो काहीच नाही हालचाल करत. आता साधा एवढूच मला कुठे टाचणी टोचली तरी देखील मी झटकन हात बाहेर घेतो, कळलं की नाही? पण नंतर माझ्या मनामनाची लाकडं ठेवतात तरी आणि आगही लावतात त्याला, तरी मी काही होऊ नाही का चू नाही करत काही. त्याचं कारण असं असतं की दॅट बॉडी इट सेल्फ कॅनॉट डू एनिथिंग. इट हॅज गॉट द पॉवर बिहाइंड इट. दॅट पॉवर इज ज्ञानेंद्रिय अँड कर्मेंद्रिय, अँड दॅट पॉवर इज पंच प्राण. सो दीज आर द पॉवर्स. दॅट इज ज्ञानेंद्रिय इज अ पॉवर टू गेट द नॉलेज. कर्मेंद्रिय इज अ पॉवर to do the action, and pancha prana, it is because of that your body systems are functioning. It is because of that only. त्यामुळे प्राणमय कोशामध्ये जेवढे तुमचे प्राण सळसळून वाहेल तेवढी तुमची तब्येत चांगली होणार आहे, कळलं की नाही? आणि ते आपल्याला येणारच आहे पुढे. स्थान आणि आलस्य याच्यामध्ये तेच आहे. स्थान म्हणजे लेझिनेस. लेझिनेस मेंटल फॅक्टर इज प्रिडॉमिनंट. इट इज ड्यू टू द lack of determination, and alasya, laziness, that is the physical laziness. It is because of the lack of pranic energy. प्राणिक एनर्जी जर का तुमच्या प्राणमय कोशातली तुफान वाहत असेल तर तुमच्या सगळ्या सिस्टीम्स व्यवस्थित होतील. सो ऑल द सिस्टीम्स आर वर्किंग इन अ व्हेरी नाईस वे. अँड व्हेन द सिस्टीम्स आर वर्किंग nicely, then your health will be at the peak. It is simple, because these systems by themselves cannot work, you know. Okay, now right now they are working. Even my respiratory system is also working because of the pranak shakti. All these systems, the respiratory system, digestive system,
Okay, all these systems are working because of the energy which is behind these systems, because those systems cannot work by themselves. तसं जर असतं ना तर मी निष्प्राण झाल्यानंतर सिस्टीम्स आहेत ना आतमध्ये, बट नाव दे आर नॉट वर्किंग. आत्ता मी बोलतोय, दुसऱ्या क्षणाला मी मेलो असं डिक्लेअर केलं डॉक्टरांनी. तर आता सिस्टीम्स आहेत की माझ्या आतमध्ये, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, नर्वस सिस्टीम आहे, इंडोक्राईन सिस्टीम आहे, कळलं की नाही, इव्हन द रेस्पिरेटरी सिस्टीम आहे. एक सेकंदापूर्वी चालू होती, 1 सेकंदानंतर आता चालत नाही ती. असं कसं झालं? एका सेकंदात काय फरक पडला? एका सेकंदात फरक पडला म्हणजे त्याच्या मागे जी एनर्जी आहे ना, जो प्राणिक एनर्जी आहे ना, ती प्राणिक एनर्जी माझी बाहेर गेली. अँड सो द सिस्टीम बाय देमसेल्व्स कॅनॉट वर्क. त्यामुळे ती जिथपर्यंत प्राणशक्ती माझ्यातून दुथडी भरून वाहतीये तोपर्यंत माझी सिस्टीम्स चांगली आहेत, आणि माझ्या सिस्टीम जर चांगल्या असतील तर माझी तब्येत चांगली आहे. इट इज व्हेरी सिम्पल. कळलं की नाही? नाउ व्हॉट इज हॅपनिंग इज दॅट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बन्स ऑफ माइंड, ओके, दिस माइंड इज ऑल्सो ए मटेरियल. आणि डिस्टर्बन्स ऑफ माइंड म्हणजे काय की माइंड मध्ये जे राग द्वेष जे ज्या काही भावना आहेत हे आहेत त्याचे तरंग निर्माण होतात, आणि ते तरंग स्मूथ जर असतील तर इट गिव्हज ए सुदिंग इफेक्ट. पण ते जर का तिरफांगले असतील, एक इकडे एक तिकडे एक तिकडे, तर इट एक्झर्ट्स ए प्रेशर ऑन दी नाडीज इन द प्राणमय कोश. ऍक्च्युअली तुम्ही फिजिकली इमॅजिन करा, मनोमय कोशामध्ये असे वेव्ह सगळे आहेत, ओके, एक इकडे एक तिकडे एक तिकडे इकडे, ते सगळे आतमध्ये जे प्राणमय कोश आहे, कारण दॅट इज मोर एक्सपान्सिव्ह, मनोमय कोश इज मोर एक्सपान्सिव्ह. सो इट एक्झर्ट्स ए प्रेशर ऑन दी नाडीज थ्रू विच दिस प्राणशक्ती इज फ्लोईंग. Because of that, actually the nadis are getting compressed, and the moment these nadis get compressed, the prana shakti flows through these nadis, get haphazard. आणि त्या सिस्टीम्स ना जेवढी प्राणशक्ती पाहिजे तेवढी मिळत नाही, कारण ते दबल्या जात आहेत, ऍक्च्युअली फिजिकली दबल्या जात आहेत. नाडीज आर नथिंग बट दी सटल चॅनल्स थ्रू विच दिस प्राणिक एनर्जी इज फ्लोईंग. त्या दबल्या गेल्यामुळे त्याच्यातून प्राणशक्ती कमी वाहते. प्राणशक्ती कमी वाहते म्हटल्यानंतर इमिजिएटली असं होतं की तिथे प्राणशक्ती जिथे पोहोचत नाही त्याचं माल फंक्शनिंग चालू होतं त्या सिस्टीमचं. आणि आपल्याला माहिती आहे पंचप्राणांचे हे माहिती आहेत आपल्याला कार्य काय आहेत. ती पंचप्राण नावाला आहेत, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान. दीज आर द नॉमेनक्लेचर्स बट द एनर्जी इज सेम. ओनली थिंग दॅट those who are working in the abdominal region, we call it as a samana vayu. Those which are working in this area, upper area, we call it as a prana vayu. कळलं की नाही? प्राण. Then which has got the lower one, that is the this thing, and which is responsible for the excretion and the seminal discharge. That energy is what we call it as a apana vayu. So all these are the only functional differences. The energy is same. Now what is happening is that because of this, your systems are not working properly. The moment systems don't work, it gives this psychosomatic disease because it manifests. तुमची सिस्टीम डायजेस्टिव्ह, आणि सर्वात पहिला प्रहार कुठे होतो तर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम वरतो. इट अफेक्ट्स द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. इट अटॅक्स द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम फर्स्ट, आणि मग ते कुजीर्ण, अजीर्ण, अतिजीर्ण या तीननी माणूस हे होतो. कळलं की नाही? आणि नंतर मग ते मॅनिफेस्ट होतं. जो तुमचा अवयव कमी अशक्त असेल जो, तिथे तो मॅनिफेस्ट होतो. अँड दॅट इज व्हॉट वी कॉल इट एज ए सायकोसोमॅटिक. मग प्रेशर वाढतं, ब्लड प्रेशर वाढतं, शुगर वाढते, मायग्रेन चालू होतं. कळलं की नाही? ऑल दिस थिंग्स हॅपन्स. आता हे जे सगळं होतं हे सगळं कशामुळे होतं तर ते डिस्टर्बन्स ऑफ माइंड आहे. आणि डिस्टर्बन्स ऑफ माइंड म्हणजे काय आहे बेसिकली, की तुम्ही असं धरा, एक इमॅजिन करू, आज आपण थांबूया इथे थोड्या वेळाने. डिस्टर्बन्स ऑफ माइंड म्हणजे असं धरा, तुम्ही इमॅजिन करा की तुम्ही दिवसातून 25 वेळेला रागवताय, आणि असं जवळजवळ 10 वर्ष चाललंय. बरं, प्रत्येक वेळेला राग आला की यू नीड एनर्जी, बरोबर आहे की नाही? वेन यू नीड एनर्जी, युअर सिस्टीम गेट्स ट्रान्सफर्ड टू दी सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीम. थोडंसं जरा शाळेचा विचार करा. सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टीमचं काम काय आहे? टू ऍक्टिव्हेट द थिंग्स, ओके.
आणि म्हणून मग ते काय होतं, तुमचं श्वास वाढतो, तुमचं ब्लड प्रेशर वाढतं, तुमची शुगर वाढते. व्हाय ऑल दीज थिंग्स आर हॅपनिंग? इट इज हॅपनिंग बिकॉज यू नीड मोर एनर्जी. कारण तुमच्या रागाला पण एनर्जी लागते की नाही? तुम्ही धावत असाल, तुमचं ब्लड प्रेशर वाढतं, तुमची शुगर वाढते. वाय? बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मोर एनर्जी, and for that energy will be supplied only through these things. की जास्त शुगर पाहिजे, ती शुगर बर्न व्हायला पाहिजे, ती बर्न जर व्हायची असेल तर तुमचा श्वास जास्त व्हायला पाहिजे. कळलं की नाही? आणि मग ब्लड शुगर, जी शुगर मधली ब्लड आहे ती वाढली की ती ऑक्सिजनशी संयोग होऊन मग त्याचं केमिकल रिॲक्शन होऊन त्याच्यातून एनर्जी निर्माण होते. एनर्जी निर्माण झाल्यानंतर त्याच्यातून हीट निर्माण होते आणि एनर्जी, मग ती हीट डेसिपेट होण्यासाठी परत तुमचे जे स्वेट हे आहेत ते जागृत होतात आणि त्याच्यातून घामातून तुमची ती एनर्जी बाहेर पडते, तुम्हाला घाम येतो. ऑल दीज थिंग्स आर हॅपनिंग अनकॉन्शियसली. इट इज बिकॉज ऑफ द सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम. आणि मग परत तुम्ही शांत झालात की परत ते सिम्पॅथॅटिक वरून पॅरासिम्पॅथॅटिक वर जाते. बरोबर आहे की नाही? आता ती पॅरासिम्पॅथॅटिक वर गेली. व्हॉट इज द वर्क ऑफ पॅरासिम्पॅथॅटिक, जॉब ऑफ पॅरासिम्पॅथॅटिक? टू काम डाऊन. मग हे सगळं माझं कमी होतं. मग माझा श्वास जो तो हळूहळू कमी होतो. माझी शुगर असते ती परत स्टोरेज मध्ये जाते. माझं ब्लड प्रेशर जे वाढलेलं असतं, कारण ब्लड प्रेशर वाढायलाच पाहिजे, कारण पंपिंग जास्त व्हायला पाहिजे आणि तिकडे जायला पाहिजे ना रक्त फास्ट. मग हे सगळं होतं आणि ते ऑटोमॅटिक नॉर्मल होतं. ही जी बॅलन्स आहे, कळलं की नाही, सिम्पॅथॅटिक आणि पॅरासिम्पॅथॅटिकचा, यालाच होमिओस्टॅटिस म्हणतात. आता हा बॅलन्स तुटतो म्हणजे काय होतं, तर असं आता इमॅजिन करा की एकदा तुम्ही रागवलात, लाबडतोब सिम्पॅथॅटिक नर्वस सिस्टीम वर गेली, सगळं हे झालं, परत शांत झालात, परत पॅरासिम्पॅथॅटिक वर गेली, परत 15-20 मिनिटांनी परत तुम्ही रागवलात, परत ती सिम्पॅथॅटिक वर आली, परत शांत झालात, परत पॅरासिम्पॅथॅटिक वर गेली. असं दिवसातून 25 वेळा झालं. हा आपलं चालू आहे, इकडून इकडे, इकडून इकडे, इकडून इकडे, आणि असं जवळजवळ 5-7 वर्ष चालू आहे. हळूहळू काय होतं, तुमचा सेलमध्ये जो न्यूक्लियस असतो ना, दॅट न्यूक्लियस इज नथिंग बट दी कॉस्मिक इंटेलिजन्स. बिकॉज ऑफ दॅट कॉस्मिक इंटेलिजन्स, ऍक्च्युअली लहान मूल जन्माला आल्यानंतर काय आई शिकवते काय, हा बाळा आता ऑक्सिजन लेवल कमी झाली ना, आता श्वास घे, अरे बाळा कार्बन डायऑक्साईड वाढला ना, आता श्वास सोड, असं शिकवतो काय आपण बाळाला? ते बाळ आपणहून घेत असतं आणि सोडत असतं. इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस विच इज देअर इन एव्हरी सेल, अँड दॅट न्यूक्लियस हॅज गॉट द कॉस्मिक इंटेलिजन्स. तो जो कॉस्मिक इंटेलिजन्स आहे त्याच्यावर आपण आपला इंटेलिजन्स थोपतो आणि द सेल डेव्हलप्स द इंटेलिजन्स दॅट धिस इज द नीड ऑफ माय बॉडी. तो नंतर वैतागतो, अरे काय आहे सिम्पॅथॅटिक पॅरासिम्पॅथॅटिक, पॅरासिम्पॅथॅटिक सिम्पॅथॅटिक, नंतर नंतर असं होतं की अरे मला यायचंच आहे ना परत सिम्पॅथॅटिक वर, म्हणून तो पॅरासिम्पॅथॅटिक वर जातच नाही. When this balance breaks, then we call that you are a victim of psychosomatic disease. मग ते सिम्पॅथॅटिक पॅरासिम्पॅथॅटिक वर जात नाही, मग ती शुगर तशीच राहते, तुमचा ब्रेथ रेट जास्तच होतो, तुमचं ब्लड प्रेशर वाढलेलंच राहतं. Because now your cell of your body has developed the intelligence that this is the need of my body, and so it stops switching over to parasympathetic, and there your balance breaks, and with that breaking of this balance you become the victim of psychosomatic disease, and that is exactly what this vyadhi is. एमएला माहिती सगळं झालेलं आहे तुमचं, हे असं मी अपेक्षा केलेली आहे. आपले बहुतेक जण एमएची आहेत ना, त्यांनी हे सगळं झालेलं आहे तुमचं. छायाजी बरोबर ना? त्यामुळे हा सगळा प्रकार इतका सायंटिफिक आहे आणि योग वशिष्ठामध्ये इतका सुंदर दिलेला आहे. ओनली थिंग दॅट यू शुड नो द कन्सेप्ट ऑफ पंचप्राण, देन यू विल अंडरस्टँड एव्हरीथिंग. So this is Vyadhi, the first Vikshepa, which becomes the Hardat. Okay, then the Sthana. 9:15 झालेत, अजून 5 मिनिटं घेऊया, नंतर त्याचं इलॅबोरेशन आपण नंतर करूया. स्थान याचा अर्थ लेझीनेस. इट इज द मेंटल फॅक्टर इज देअर मोर प्रिडॉमिनंट,
And I have already told you that it is due to the lack of determination. There has to be a determination. नाहीतर मग हे होत नाही. Determination is the energy which push you towards your goal. If that determination is not there, then definitely there is a sthana, that is mental alasya, mental laziness. It is because of the lack of determination. It is because of the lack of faith. That is also there. तुम्ही जे काही करताय त्याच्यावर तुमचा दृढ विश्वास पाहिजे की yes, I am going in a right way and it will give me the desired fruit. That unshakable faith has to be there. And then it is the alasya is the physical factor is predominant here. And as I have already told you, it is because of the lack of the pranic energy. प्राणिक एनर्जी जर कमी झाली तर तुम्ही शिथिल होता. तुम्हाला कुठे जावंसं नाही वाटत, शांत होता तुम्ही, काहीच नाही होत. कारण काय की ती प्राणिक एनर्जी डल झालेली असते तुमची. Then संशय, डेफिनेटली संशय, it always interferes with the progress. Doubts जर असतील, unshakable faith has to be there. If there are doubts, then definitely your progress will be annihilated. It can stop you from progress. That is very, very important. So you should have unshakable faith or the conviction as far as the sadhana is concerned and the sadhya is concerned. Both the things. माझं साध्य बरोबर आहे, हाच जीवनाचा परम पुरुषार्थ आहे. That strong conviction has to be there. आता मध्येच कोणी कुठे बघतोयस ते, काय आहे ते समाधी म्हणजे काय, आता काय मस्त सुखात आहेस, काय त्या समाधीची भानगडीत पडतोयस. की झालं आम्ही सगळं आमचं वैराग्य वगैरे सगळं बासनात गुंडाळतो आणि त्याच्याबरोबर आम्ही जातो परत. कळलं की नाही. स्मशान वैराग्यासारखं, स्मशान वैराग्यच म्हणतात त्याला. आणि स्मशानात जाताना भयंकर वैराग्य आलेलं असतात. काय खरं सांगू का, काही अर्थ नाही या जीवनाला, सगळं सोडून दिलं पाहिजे. हे भयंकर वैराग्य येत असतं. घरी येऊन आंघोळ केली ना की ते वैराग्य त्या पाण्याबरोबर तेही निघून जातं, की आपण परत चालू आपली सगळी नाटकं दुनियादारी करायला. त्याला स्मशान वैराग्य म्हणतात. ते पुरतच असतं ते. तसं तुम्हाला जर कोणी टोकलं, अरे कुठे काय योगन बिग, काय आता काय धमाल करतोय, चल जरा तिकडे, की झालं आमचं जर का डळमळीत झालं तर गेलं कामातून. कळलं की नाही. तसं नाही होता कामा. आणि म्हणून हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. आपल्याला पहिली महत्वाची गोष्ट अशी असते की ऑब्जेक्टिव्ह, महत्वाचं गोष्ट आहे की आपलं ऑब्जेक्टिव्ह अननोन आहे, हे लक्षात घ्या. आणि there is every possibility because of that unknown objective, there is a possibility that you may get slip from your path because you don't know actually. But that is exactly that faith, that shraddha is nothing but to have belief in that unknown, because of which that unknown is get known. That is what is called as faith. Unknown आहे तुम्हाला, मग ते कशावर तुमचा फेथ असला पाहिजे. मग गुरुवाक्यावर, ग्रंथवाक्यावर, याच्यावर फेथ असला पाहिजे. नाही, गुरूंनी ते अनुभवलंय माझ्या आणि त्यांनी मला हे सांगितलंय, त्यामुळे नक्की ते बरोबर असणार आहे. जरी मला अननोन असलं तरी गुरूंना अननोन नाहीये. जरी मला अननोन असलं तरी ज्यांनी स्क्रिप्चर्स लिहिलेले आहेत त्यांना अननोन नाहीये ते. हा विश्वास, अनशेकेबल फेथ, हा विश्वास आहे. मला अननोन आहे मान्य आहे, पण ज्यांनी मला हा मार्ग दाखवला त्या लोकांना तो अननोन नाहीये. आणि म्हणून माझा पूर्ण दृढ विश्वास पाहिजे त्या गुरुवर. तिथे संशय नसला पाहिजे. संशय आला की संपलं, तिथे तुमची प्रगती खुंटली. आणि म्हणून संशय हा सुद्धा चित्त विक्षेप आहे, विच बिकम्स द ऑब्स्टॅकल इन द पाथ ऑफ स्पिरिच्युअलिझम. देन प्रमाद. प्रमाद म्हणजे काय, केअरलेसनेस. कळलं की नाही. प्रमाद म्हणजे काय की इज दॅट टेंडन्सी विच मेनी पर्सन हॅव टू डू अनडिझायरेबल थिंग्स. दॅट इज प्रमाद. हा आयुर्वेदातला शब्द आहे. माहिती आहे की हे केल्याने वाईट होतं तरी देखील ती गोष्ट करायची, दॅट इज प्रमाद. हा महत्वाचा. सिगरेट प्यायल्याने मला आतमध्ये सगळं जाळत आहे हे माहिती आहे तरी देखील मी सिगरेट ओढतोय, हा प्रमाद आहे.
यालाच वितर्क म्हणतात. तर्क नाही. व्हॉट इज द लॉजिक दॅट यू आर स्मोकिंग? यू नो द disadvantages of smoking, but still you are smoking. What is the logic behind it? No logic. वितर्क, विदाउट तर्क. कळलं की नाही? त्यामुळे प्रमाद याचा अर्थ, आपल्याला जर का एक रस्ता माझा माहिती आहे, I know that I want to go on this path, then only I can achieve whatever I want to achieve. If that faith is there, okay, then this pramada will not happen at all. Because whatever is there, undesirable things, when I know that this undesirable thing will become the obstacle in the path of yoga, then I will not do that. But if there is no unshakable faith, then definitely I will do. चल रे, एक दिवस नाही साधना केली तर काय होतं? चल जरा पिक्चरला जाऊ. मग एक दिवसाचे 2 दिवस होतात, मग आठवड्यातला एक दिवस नाही साधना केली तरी चालते. कळलं की नाही? मग हळूहळू त्या एक दिवसाचा 2 दिवस केव्हा होतो आपल्याला कळतच नाही. कळलं की नाही? आणि मग असं वाटतं, अरे यार 2 दिवस साधना नाही केली तरी मी खुश आहे, बाकी 4 दिवस करतोय ना. हळूहळू त्या 2 दिवसाचे 3 दिवस होतात. आणि नंतर असं वाटायला लागतं की अरे काय साधना करायची, त्यापेक्षा काय मस्त एन्जॉय करतोय लाईफ. झालं, संपलं सगळं. योग बिग सगळं गेलं तुमचं वाराच्या भावात. तुम्ही कशी प्रगती करणार तिथे? हा, इफ यू हॅव स्ट्रॉंग कन्व्हिक्शन दॅट व्हॉट एव्हर आय एम लिव्हिंग राईट नाऊ इज द अल्टिमेट रियालिटी, देन इट्स ऑल राईट. मग तुमचं तुम्हाला लखला भाऊ. आणि मग नारद मुनींनी त्यांच्या नारद भक्ती सूत्रात सांगितलं की अशा लोकांना फिलॉसॉफी शिकवायला पण जाऊ नये आणि तुम्ही तुमचं मन डिस्टर्ब करू नये. कारण they have come with their own destiny. Let them enjoy, let them experience that destiny. Don't try to guide them because it is their strong conviction. आणि नारद मुनींनी स्पष्टपणे सांगितलं की अशा ठिकाणी तुम्ही तुमची एनर्जी वेस्ट करू नका. त्यापेक्षा तुम्ही जी लोक या मार्गावर आहेत त्यांना गाईड करा आणि गाईड करता करता तुम्ही पण पुढे जा आणि त्यांनाही पुढे न्या. व्हेरी ब्युटिफुली नारद भक्ती सूत्रामध्ये फार सुंदर सांगितलंय. आणि त्यामुळे एक महत्वाचा मुद्दा असतो की ज्या वेळेला आपण परत आउटवर्डली ओरिएंटेड होतो त्यावेळेला समजून जायचं की आपला जो हे आहे, श्रद्धा आहे, ती श्रद्धा तेवढी तीव्र नाहीये. ती जर तीव्र असेल तर नाही, मी रोज साधना करणार, मी रोज सकाळ संध्याकाळ ध्यानाला बसणार 20-20 मिनिटं. असं जर का झालं तर कुठेतरी त्याला अथ योगानुशासन म्हटलंय ना आपण. योग अनुशासन, हे अनुशासन खूप महत्वाचं आहे. अनुशासनाने तुम्ही तयार करताय सगळं, तुमच्या बॉडीपासून ते बुद्धीपर्यंत. त्यामुळे संशय आणि प्रमाद ही दोन जी आहेत, ही दोन अतिशय महत्वाची आहेत. आता अविरती भ्रांती दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व आणि अनवस्थित, हे पुढच्या वेळेला घेऊ कारण 5च मिनिटं राहिली आहेत. कोणाचं काही शंका असतील तर विचारा, नाही तर आपण इथे थांबूया आज. सर, तुम्ही आता बोलताना सांगितलं मगाशी थोड्या वेळापूर्वी की योगसूत्राच्या 23व्या सूत्रापासून ते कम्प्लिटली डिफरंट सेट ऑफ साधना 29 पर्यंत. हा, 23 ते 29 का? हा, 29 म्हणजे हे सूत्र. तथा प्रत्येक चेतना अधिगमः अपि अंतराय अभावाश्च. हा टोटल सेटच वेगळा आहे. अष्टांग योगापासून वेगळा ईश्वर प्रणिधानाची जी सांगितलेली आहे ती सगळी सूत्र, म्हणजे ईश्वर म्हणजे काय याची 3 सूत्र त्यांनी दिली आहेत. पहिले ईश्वर प्रणिधान हे एक त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर मग ईश्वर म्हणजे काय हे 3 सूत्रात सांगितलंय. त्याच्यानंतर तो ईश्वर वाचक शब्द आहे. मी मागे सांगितलं जसं की ते निर्गुण निराकार जे तत्व आहे ते आपण कसं काय हे करणार, त्याच्याबद्दल साधना कशी करायची. म्हणून मग त्यांनी सांगितलं की तस्य वाचक प्रणव हा. कळलं की नाही? मग तो वाचक शब्द, तो प्रणव जो आहे, मग त्याची साधना कशी करायची. तत् जपः तदर्थ भावनम. कळलं की नाही? आणि मग ही केल्यानंतर काय होतं तर ततः प्रत्येक चेतना, असा हा तो 9 याचा जो सेट आहे सूत्रांचा, हा टोटली वेगळा आहे.
अष्टांग योगापासून. याच्यामध्ये पण जप आहे, याच्यामध्ये मेडिटेशन आहे आणि याच्यामध्ये टोटल सरेंडरनेस आहे. तिन्ही गोष्टी याच्यात इन्क्लूड आहेत. आणि मी म्हटलं तसं की जप आणि मेडिटेशन इट कर्व्स युअर आउटगोईंग ओरिएंटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस टू इनसाइड. आणि ईश्वर प्रणिधान अल्टिमेटली टेक यू टू दी अल्टिमेट रियालिटी. आणि म्हणून ईश्वर प्रणिधान जे आहे ते सगळीकडे आहे. पण मग हे जे ईश्वर प्रणिधान हे आणि क्रियायोगामध्ये क्रियायोगामध्ये हा खूप यम नियमांमध्ये आहे ते ईश्वर प्रणिधान. माझ्यावर मी तिन्हीचे फरक सांगितलेले आहेत. क्रियायोगामध्ये जे आहे ना, हा क्रियायोगातला माणूस जो आहे तो अतिशय नवखा आहे. त्यामुळे त्याला तुम्ही अहंकाराचं सरेंडर करा किंवा अहमचा हे द्या वगैरे त्याला कळणार नाही. पण त्याचं जसं आपण म्हणतो ना की आसन प्राणायाम करून आपण आपले स्नायू नीट करतो, प्राणायामाने आपण प्राणशक्ती वाढवतो, तर याला काय फिलॉसॉफीची गरज नाहीये काही. कळलं की नाही? याला फिलॉसॉफीची गरज नाही, याला रिस्ट्रेंट पण करत नाही. यमामध्ये प्रचंड मानसिक रिस्ट्रेंट आहे, विच ही कॅनॉट डू ऍज अ नो व्हॉइस. ही कॅनॉट डू दॅट. आणि म्हणून पतंजलींनी क्रियायोगा चालले. आणि ईश्वर प्रणिधान म्हणजे तू पूजा अर्चा कर, पोथी वाच, याला अक्कल लागत नाही, याला फिलॉसॉफिकल हे लागत नाही, इंटेलेक्च्युअल जिम्नॅस्टिक्स काही नाहीये. पण इथून सुरुवात करतो आणि मग अष्टांग योगामधला जो ईश्वर प्रणिधान आहे तो त्याच्यावरचा ईश्वर प्रणिधान, की ते करताना मनामध्ये एक भावना ठेव की मी कितीही मोठा झालो तरी देखील माझ्यापेक्षा वरती तू आहेस भगवंता. आणि म्हणून माझा अहंकार कितीही असला तरी देखील त्या अहंकाराला पण खतपाणी तूच घालतोयस. ही भावना ठेवून ईश्वर प्रणिधान करायचं. ते त्यांनी अष्टांग योगातल्या नियमामधल्या ज्या ईश्वर प्रणिधान आहे त्याच्यात अभिप्रेत आहे. आणि इथे ईश्वर प्रणिधानामध्ये त्यांनी डायरेक्ट साधना सांगितली आहे, विच विल टेक यू टू दी अल्टिमेट रियालिटी, दॅट इज द असंप्रज्ञात समाधी. त्यांनी साधना सांगितल्या. तर जपहा तदर्थ भावनम, असे 3 वेगवेगळ्या लेवलला या साधना आहेत ईश्वर प्रणिधानाच्या. शब्द एकच वापरलाय कारण सगळीकडे सरेंडरनेस आहेच. कळलं की नाही? सगळीकडे सरेंडरनेस आहेच. इथे त्या जपातून सरेंडरनेस होतोय, कळलं की नाही? तिकडे फक्त पूजा करतोय. त्या पूजा करताना फक्त एवढंच आहे की मी काही झालं तरी देखील तू मला बरं वाटतंय आपलं. कारण मी जसं मगाशी म्हटलं तसं की आपण सात्विक भाव निर्माण करतोय आपल्या अवतीभोवती. आणि नियमामध्ये जेव्हा ईश्वर पण येतं त्यावेळेला हा भाव पण असतो की मी कितीही मोठा, कारण आता त्याला कळलेलं आहे थोडंसं. आता तो नो व्हॉइस नाहीये, तो नवखा नाहीये, त्याला कळलेलं आहे आता की कितीही हे झालं तरी देखील ह्या सगळ्याला चैतन्य पुरवणारा जो आहे तो माझ्यापेक्षा बाप असलाच पाहिजे. माझ्या अहंकाराला पण खतपाणी घालणारा कोण आहे तर तो आहे. या भावनेने जेव्हा ईश्वर प्रणिधान करतो ते ईश्वर प्रणिधान तुमचा अहंभाव लवचिक करतो. आणि तो लवचिक करणं महत्वाचं आहे. त्याचं कारण असं आहे की अहंभाव जो लवचिक झाला नाही तर तुम्ही धारणा ध्यान समाधीमध्ये प्रोग्रेस नाही करू शकत, त्या अहंकारात जर राहिलात तर. आणि इथे साधनाच मुळे अशी करायची आहे की यू हॅव टू मर्ज युअर सेल्फ इन टू दॅट नाद, दॅट ओंकार. अँड दॅट ओंकार इज नथिंग बट दी वाचक शब्द आहे तो प्रणवाचा. प्रणव हा जो आहे हा त्या ईश्वराचा वाचक शब्द आहे तो. आणि मी एक आहोत आणि म्हणून त्या नादाशी एकरूप होण्याची साधना इथे सांगितलेली आहे. बाकी 2 ठिकाणी तशी साधना नाहीये. आणि म्हणून 3 वेगवेगळ्या लेवलला ईश्वर प्रणिधान आहे. हा, कदाचित ईश्वर प्रणिधान याच्यामुळे संकल्पनेमुळे जरी यमनियम याच्यामध्ये आणलेले नाही आहेत पतंजल मुनींनी, तरी पण मला वाटतं की जेव्हा साधक जेव्हा त्याची अगदी वरची स्थितीला जेव्हा जाईल त्यावेळेला ते यमनियम आपोआपच त्याच्याकडून पाळले जातील. नाही, तुम्ही ईश्वर प्रणिधान हे म्हणताय ना. ईश्वर प्रणिधानाद्वारे ही जी काही मेथड सांगितली आहे याच्यामध्ये सात्विक भाव निर्माण व्हायलाच पाहिजे. त्यामुळे ते आपोआप तयार होत राहतं. ऑल दीज ऑब्स्टॅकल्स
कळलं की नाही? ततः प्रत्येक चेतना अधिगमाः अपि अंतराय अभावश्च. हे जे अंतराय आहेत ना, हे हळूहळू जसे तुम्ही जाता तसं जसं तुमच्यामध्ये सात्विक, कारण ही व्हायब्रेशन सुद्धा सात्विक, राजसिक, तामसिक आहेत. करेक्ट. तुम्ही ओंकाराचा हे करताना तुम्ही आतमध्ये पूर्ण सात्विकतेने भरून येत आहे, आणि जसं जसं तुमच्यातला सात्विक भाव निर्माण होतो तसं तसं हे जे ऑब्स्टॅकल्स आहेत अहंकाराचे, हे पण निघून जात आहेत. शेवट आपलं मन डिस्टर्ब का होतो? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इगो. कळलं की नाही? तो इगो आपोआप लवचिक होत जातो, आणि म्हणून त्यांना यमनियमाची जरूर नाहीये. That is why actually this is a very beautiful method which he introduces, which is not there in Sankhya philosophy. बरोबर. Because he knows actually what is that. म्हणून बाकी काही नाही. ठीक आहे, थांबूया इथे आपण. जर का प्रश्न नसतील तर एक हे करूया शांतिपाठ म्हणून, आणि आजचं आपण हे इथे सत्र थांबवूया. Just sit quietly and comfortably, spine erect, close your eyes. Join your both the hands in Namaskar Mudra and Shantipat all together. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Just rub your palms on each other and apply that heat around your eyes, and slowly open your eyes. Hari Om. Thank you, sir.